వెల్కమ్ టు SVRK 9 న్యూస్ ఛానల్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. పార్లమెంట్ మఖరద్వారం వద్ద విపక్ష ఎంపీల నిరసన. ఏపీ కేబినెట్ భేటీ 20కు పైగా అజెండా అంశాలపై చర్చ. ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా ఆషాఢసార మహోత్సవం. నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారం పార్లమెంట్ ను కుదిపేస్తుంది. విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు విపక్ష ఎంపీలు పట్టుబట్టడంతో ఉభయ సభలు గురువారం కూడా దద్దరిల్లాయి. దాంతో వాయిదాల పర్వం కొనసాగింది. పార్లమెంట్ మకర ద్వారం వద్ద విపక్ష ఎంపీలు నిరసన చేపట్టారు. పేపర్ లీక్ కు సంబంధించి ప్లకార్డులు ప్రదర్శించి కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. మరోవైపు విద్యార్థుల అంశాన్ని ప్రతిపక్షాలు రాజకీయం చేస్తున్నాయని ఎన్డీఏ కూటమి సభ్యులు కూడా నిరసన తెలిపారు. मैम, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, फास्ट ट्रैक की बात करिए कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यूथ की उनके भविष्य की चिंता है उन्हें। देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा। वही नहीं, बस सुनी नहीं रही है ना, सुनी नहीं रही। कभी कभी ये समय आ जाता है जब नेता को अपना भय भी दूर करके जनता की बात सुननी पड़ेगी। आज ये समय आ गया है, हजारों बच्चे सड़क पे हैं, हजारों बच्चे इंडिया गेट पे हैं, हजारों बच्चे पूरे देश भर में बाहर हैं, जंतर मंतर में हैं, हर जगह हैं। तो सरकार डिस्कशन करने के लिए तैयार है, कलेक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, इसके खिलाफ। स्टूडेंट पर जो है लाठियां बरसाई, कई स्टूडेंट फिर घायल हुए कल रात को, इस पर तो यही तो बात है, यही तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उन पे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उन पे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे। ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం జరుగుతోంది. దాదాపు 25కు పైగా అజెండా అంశాలపై ఆమోదులు చర్చించనున్నారు. రెండో దశలో 3168 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి మంత్రివర్గం అనుమతి ఇవ్వనుంది.
చేనేత కార్మికులకు నేతన్న భరోసా కింద 25,000 చొప్పున ఆర్థిక సహాయంపై కేబినెట్ చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనుంది. బాపట్ల జిల్లా వెదుళ్లపల్లిలో వినికిడి లోపం ఉన్న విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటు, శ్రీకాకుళంలో బ్రహ్మకుమారి సంస్థకు మున్సిపల్ స్థలం లీజు కొనసాగింపు, 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులతో అగ్నిమాపక శాఖకు వాహనాలు, పరికరాలపై మంత్రివర్గంలో చర్చించనున్నట్లు సమాచారం. ఢిల్లీలో నీట్ పేపర్ లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై పోలీసుల చర్యలను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు తీవ్రంగా ఖండించారు. న్యాయం కోసం పోరాడుతున్న విద్యార్థులపై దాడులు చేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీ వంటి ఘటనలకు వ్యతిరేకంగా సామాజిక న్యాయం కోసం విద్యార్థులు పోరాడుతుంటే వారిపై దేశ ద్రోహులనే ముద్ర వేయడం బాధాకరమని ఓయూ విద్యార్థులు విమర్శించారు. విద్యార్థుల గొంతును అణిచివేయడం ద్వారా సమస్యల పరిష్కారం కావని స్పష్టం చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా న్యాయం కోసం పోరాడుతున్న ప్రతి విద్యార్థికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అండగా ఉంటుందని ఓయూ విద్యార్థులు ప్రకటించారు. విద్యార్థుల హక్కులను కాపాడేందుకు తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. విద్యార్థులు ఢిల్లీ నగరంలో ఈ రోజు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాని డిమాండ్ చేస్తూ, మోడీ రాజీనామాని డిమాండ్ చేస్తూ లీకులు జరుగుతున్న పేపర్లకు వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు పోరాడుతుంటే విచక్షణ రహితంగా పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరును ఉస్మానియా యూనివర్సిటీగా మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం. అదే విధంగా బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఒక్కటే హెచ్చరిస్తున్నాం. ఈ రోజు అకౌంటబిలిటీని డిమాండ్ చేస్తున్న విద్యార్థులను, లీకులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న విద్యార్థులను, సోషల్ జస్టిస్ కావాలని పోరాడుతున్న విద్యార్థులను మీరు దేశద్రోహులని, నక్సలైట్లని, టెర్రరిస్టులని మీరు ముద్ర వేస్తే మేము అదే టెర్రరిస్టులు, నక్సలైట్లు ముద్ర వేసినా సరే మేము ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటామని సందర్భంగా చెప్తూ విద్యార్థులందరికీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని మేము పిలుపునిస్తున్నాం. విశాఖపట్నంలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో గిరిజన నేతలు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో గిరిజనుల హక్కుల పరిరక్షణలో కూటమి ప్రభుత్వం విఫలమైందని వారు ఆరోపించారు. ఎన్నికల సమయంలో జీవో నెంబర్ 3ను పునరుద్ధరిస్తామని హామీ ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ దిశగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని విమర్శించారు. గిరిజన యువత చేపడుతున్న ఉద్యమాలపై అక్రమ కేసులు నమోదు చేస్తూ గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పాముల పుష్ప శ్రీవాణి మాట్లాడుతూ జీవో 3 అంశంలో వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం రివ్యూ పిటిషన్ దాఖలు చేయలేదని చెప్పడం పూర్తిగా అవాస్తవమన్నారు. 2020లో ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ తీర్మానం అనంతరం సుప్రీంకోర్టులో రివ్యూ పిటిషన్ దాఖలు చేస్తామని తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ మేరకు జీవో నెంబర్ 3ను వెంటనే పునరుద్ధరించాలని, లేకపోతే గిరిజనుల తరపున ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు హెచ్చరించారు. ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి అంటే, ఏదైతే జీవో నెంబర్ 3 విషయంలో ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ఎలక్షన్కి ముందు మోసం చేసింది, ఈరోజు ప్రభుత్వంలో వచ్చాక కూడా కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్తూ మోసం చేస్తుంది అన్న దాని మీద వివరణ ఇవ్వడం కోసం ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. అసలు జీవో నెంబర్ 3కి సంబంధించి జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఏంటి అన్నది వాస్తవ రూపంలో గిరిజన సోదరీమణులకు తెలియాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఏదైతే 2000 సంవత్సరంలో జీవో నెంబర్ 3ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత 2002లో లీలాప్రసాద్, చేబ్రోలు లీలాప్రసాద్, బోడా వెంకటేశ్వరరావు అని 2 వ్యక్తులు సుప్రీంకోర్టులో 2 పిటిషన్లు వేయడం జరిగింది. సివిల్ అప్పీల్ నెంబర్ 3609/2002, అదేవిధంగా సివిల్ అప్పీల్ నెంబర్ 7040/2002. ఈ 2 పిటిషన్లు కూడా 2002లో ఏప్రిల్ 26వ తారీఖున సుప్రీంకోర్టులో ఫైల్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 18 సంవత్సరాల పాటు సుదీర్ఘ వాదనలు జరిగిన తర్వాత 2020 ఏప్రిల్ 22వ తారీఖున సుప్రీంకోర్టు జీవో నెంబర్ 3ని కొట్టివేయడం జరిగింది. జీవో నెంబర్ 3ని 2020లో కొట్టేసిన తర్వాత
ఏదైతే ఈ కూటమిలో ఉన్నటువంటి నాయకులందరూ కూడా ఒక బ్యాడ్ ప్రాపగండాని గిరిజనులోకి తీసుకెళ్లడం మీరు అందరూ కూడా చూశారు. అయితే జీవో నెంబర్ 3ని సుప్రీంకోర్టు కొట్టిన తర్వాత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వానికి ముందున్నటువంటి ఆప్షన్ రివ్యూ పిటిషన్ అనేది వేయడం అనేది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందున్నటువంటి ఆప్షన్. ఏప్రిల్లో జీవో నెంబర్ 3ని కొట్టేస్తే జూన్ నెలలో ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ అంటే గిరిజన సలహా మండలి సమావేశమయ్యి ఒక రిజల్యూషన్ కూడా సలహా మండలి చేయడం జరిగింది. ఆ రిజల్యూషన్లో రివ్యూ పిటిషన్ వేయాలి అని ఒకటి, అదేవిధంగా క్లాస్ 5(2) అనేది ప్రభుత్వానికి సజెస్ట్ చేస్తూ ఒక రిజల్యూషన్ చేయడం జరిగింది 2020 జూన్ 18వ తారీఖున. 111వ ఏపీ ట్రైబల్ అడ్వైజర్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ సంబంధించినటువంటి రిజల్యూషన్ ఈరోజు ప్రెస్ వాళ్ళకి చూపించడం జరుగుతుంది. అయితే ఏప్రిల్లో సుప్రీంకోర్టు జీవో నెంబర్ 3ని కొట్టేస్తే జూన్ నెలలో టిఏసి అనేది రిజల్యూషన్ చేస్తే జూలై నెలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో రివ్యూ పిటిషన్ వేయడం జరిగింది. ఆ రివ్యూ పిటిషన్ డైరీ నెంబర్ 14598/2020 అనే రివ్యూ పిటిషన్ ని సుప్రీంకోర్టులో వేసిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు శ్రీ కనకదుర్గమ్మ వారిని ఇంటి ఇలవేల్పుగా ఆడపడుచుగా భావిస్తూ పసుపు కుంకుమలు గాజులు చీర సారెలతో ఇంద్రకీలాద్రికి తరలి వస్తున్న భక్తులు ఈ రోజు ఇంద్రకీలాద్రిపై అమ్మవారికి ఆషాఢ సారె మహోత్సవ కార్యక్రమంలో భక్తులు అత్యంత వైభవంగా ఎన్నడూ లేనంత అధిక సంఖ్యలో అన్ని జిల్లాల నుంచి పాల్గొనడం జరుగుతోంది. భక్తులు అమ్మవారికి సారె సమర్పించడం జరిగింది. ఇంద్రకీలాద్రి భక్తులతో కన్నుల విందుగా కనపడుతోంది. ఈ రోజు విజయవాడలో శ్రీ శివ లలిత మండలి సభ్యులు డాక్టర్ రేవతి ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారికి సారి సమర్పించడం జరిగింది. మరియు అర్బన్ జిల్లా ఆర్యవైశ్య మహిళా సంఘం నుంచి దాదాపు 300 మంది మహిళలు అమ్మవారికి సారి సమర్పించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ధర్మకర్తల మండలి ఆలయ అధికారులు, ఆలయ చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ దగ్గరుండి వారికి సేవలు అందించడం జరిగింది. అనంతరం పూజా కార్యక్రమాలు, ప్రసాదాలు అందజేశారు. అనంతరం వారితో అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. మేడం గారు ఈసారి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ స్వీట్లు పట్టుకొని రావాలి. ఈసారి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ స్వీట్లు పట్టుకొని రావాలి. ధర్మపత్ని మీ పేరు చెప్పుకున్నామా? ధర్మపత్ని కుమారస్య పిల్లల పేరు చెప్పుకున్నామా? కుమారస్య కుమారిణాం చెప్పండి మమ సహ కుటుంబానాం క్షేమః స్థైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాది మోక్ష ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రశ్నిస్తూ ప్రజా సమస్యలపై గొంతెత్తుతున్న బీసీ నాయకులు లక్ష్యంగా చేసుకుని కూటమి ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతుందని వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్సీ పార్టీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు వరదు కళ్యాణి మండిపడ్డారు. తన కుమారుడికి సంబంధించిన రోడ్డు ప్రమాదం కేసును అడ్డు పెట్టుకుని మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజును అరెస్టు చేయడం రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగ అమలుకు రాజకీయ కక్ష సాధింపునకు పరాకాష్ట అని ధ్వజమెత్తారు. ప్రతిపక్ష నాయకుల గొంతు నొక్కేందుకు పోలీస్ వ్యవస్థను కీలుబొమ్మగా మార్చారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం పరాకాష్ఠకు చేరిందని ధ్వజమెత్తారు. మధ్యకాళ్ల గళ్లంత సమయంలో ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంపై మాజీ మంత్రి అప్పలరాజు ప్రశ్నించినందుకే ఈ ప్రభుత్వం కక్ష కట్టిందని ధ్వజమెత్తారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, అవినీతిని ప్రశ్నిస్తున్న బీసీ నాయకులను ఈ ప్రభుత్వం టార్గెట్ గా పెట్టుకుందని వరదు కళ్యాణి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఒక బలహీన వర్గాల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి ఒక డాక్టర్ గా ప్రజలకు సేవ చేశారు. ఒక ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా ప్రజలకి సేవ చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకున్న వ్యక్తి ఈరోజు ప్రభుత్వ వైఫల్యాల్ని ప్రశ్నిస్తున్నారని, ప్రభుత్వం
ప్రజలకు చేసిన మోసాన్ని ఎత్తి చూపిస్తూ ఉన్నారనేసి, ఈ ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్న అవినీతిని వేలెత్తి చూపిస్తున్నారని చెప్పి ఈ విధంగా గొంతు నొక్కడానికి ప్రయత్నించడం ఎంతవరకు సమంజసమని నేను అడుగుతూ ఉన్నాను. దీనికి ఒకటే కారణం కనిపిస్తూ ఉంది, డైవర్షన్ పాలిటిక్స్. మొదటి నుంచి కూడా ఈ కూటమి ప్రభుత్వానికి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అనేది బాగా అలవాటు. అందులో భాగంగా మొన్ననే చూసాం, గుంటూరులో ఒక మహిళని వివస్త్రం చేసి టీడీపీ నాయకుడే దాడి చేసిన సంఘటన. ప్రభుత్వం ఆ విషయంలో పూర్తిగా వైఫల్యం చెందిన పరిస్థితి మనం చూసాం. మహిళలకి రక్షణ కల్పించడంలో పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది. అలాగే మనం తీసుకుంటే జత్వానీ కేసులో కూడా ప్రభుత్వం ఎంత ఘోరంగా ఆ రోజు ఆ మహిళకి సపోర్ట్ చేస్తూ పోలీస్ అధికారుల్ని వేధించింది అనేది ఈ రోజు ఆ ప్రభుత్వమే ఎఫ్ఐఆర్లో ఆమె సరైన వ్యక్తి కాదు అని చెప్పి ఆమె అసలు రంగు బయట పెట్టిన పరిస్థితి కూడా మనం చూసాం. దీంతో ప్రభుత్వం పోలీస్ అధికారుల్ని వేధించింది, కక్షపూరితంగా వ్యవహరించింది అనే విషయం ప్రజలందరికీ అర్థమైపోయింది జత్వానీ కేసులో. ఈ రెండింటిలో ప్రభుత్వం ఇరుకున పడడంతో డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ లో భాగంగా ఒక బీసీ నాయకుడైన సిదిరి అప్పలరాజు గారిని ఈ విధంగా అక్రమ అరెస్ట్ చేశారు. ఎక్కడైనా ఈ దేశ చరిత్రలో మనం చూసామా, కొడుకు ఒక యాక్సిడెంట్ కేసులో అరెస్ట్ అయితే తండ్రిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం అనేది మనం ఎక్కడైనా చూసామా, విన్నామా అని నేను అడుగుతూ ఉన్నాను. అంటే ఒక నియంతృత్వ ధోరణి. అసలు ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నామా, నియంతృత్వ సామ్రాజ్యంలో ఉన్నామా అర్థం కాని పరిస్థితి. కనీసం ప్రజలకి వీళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు ఏమీ అమలు చేయట్లేదు, కానీ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలు చేయడంలో మాత్రం వీళ్ళు ముందుండే పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. పోలీసులు వీళ్ళ చేతుల్లో కీలు బొమ్మలుగా మారిపోయిన పరిస్థితి ఈ రోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. పోలీస్ స్టేషన్స్ ని తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసులుగా వీళ్ళు మార్చేశారు. పోలీస్ వ్యవస్థని టీడీపీ అనుబంధ సంస్థలుగా ఈ రోజు మార్చేసిన పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎంత ఘోరంగా అక్రమ అరెస్టులు చేస్తూ ఉన్నారు. బీసీల తరపున తన గొంతు వినిపిస్తున్నారని ఈ రోజు అప్పలరాజు గారిని ఇంత అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేశారు. అసలు హిట్లర్, గడాఫీ టైంలో కూడా ఇలాంటి అక్రమ అరెస్టులు ఉండేవి కాదు అనేసి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. 396 జీవోను రద్దు చేయాలని కోరుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా దస్తావేజ్ లేఖర్లో చేపట్టిన పెన్ డౌన్ నిరసన కార్యక్రమాలు 3వ రోజుకు చేరాయి. ఈ సందర్భంగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయం ఎదుట దస్తావేజ్ లేఖర్లు వంట వార్పు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీ సంఘీభావం ప్రకటించింది. వైసీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ముదునూరి ప్రసాద్ రాజు దస్తావేజ్ లేఖర్లకు సంఘీభావం ప్రకటించి కూటమి ప్రభుత్వం ఓటు వేసి అధికారులకు తీసుకొచ్చిన పాపానికి అన్ని వర్గాలను ఇబ్బంది పడుతుందని, ఇప్పుడు దస్తావేజ్ లేఖర్ల వంతు వచ్చిందని విమర్శించారు. దశాబ్దాల కాలంగా దస్తావేజ్ లేఖర్లు పనిచేస్తున్నారని, వారి ఉపాధిని దెబ్బతీసి గుత్తేదారులకు ఆ పని అప్పగించాలని ప్రభుత్వం 396 జీవో తీసుకురావడం సరైంది కాదన్నారు. ఈ సందర్భంగా దస్తావేజ్ లేఖర్లకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున సంఘీభావం ప్రకటిస్తున్నట్లు చెప్పారు. భాగంగా నర్సాపురం పట్టణంలో సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయం దగ్గర నర్సాపురం నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి లేఖర్లు చేస్తున్నటువంటి ఈ నిరసన కార్యక్రమానికి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫున పూర్తి సంఘీభావాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే 10 రోజులు పెన్ డౌన్ కార్యక్రమాన్ని దస్తావేజ్ లేఖర్లందరూ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి 295 రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసుల్లో సుమారు 5 లక్షల నుంచి 6 లక్షల దాకా ఉన్నటువంటి దస్తావేజ్ లేఖర్లందరూ కూడా నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేయటం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఓటేసిన పాపానికి ఎవరికి ఏ శిక్ష వేయాలో ఆ శిక్షలు అన్నీ కూడా వేస్తూ ఉన్నారు. దానిలో భాగంగా ఈ రోజున ఆ శిక్ష లేఖర్ల మీద కూడా పడతా ఉంది. కొత్త సంస్కరణల పేరుతోటి 396 జీవోని తీసుకురావటం, ఆ జీవో ద్వారా సుమారు 26 రిజిస్ట్రేషన్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని, పీపీపీ భాగస్వామ్యంతో గుత్తేదారులకి ఈ రిజిస్ట్రేషన్ సేవలు అప్పచెప్పాలన్నటువంటి ఆలోచన మరి ఇది సరైనటువంటి నిర్ణయం కాదని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఎన్నో లక్షల మంది దీని మీద ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉన్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా గుమ్మలక్ష్మీపుర సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని మాజీ సర్పంచుల సంఘం అధ్యక్షుడు బొత్తాడ గౌరీ శంకరరావు ఆరోపించారు. ఆసుపత్రిని సందర్శించిన ఆయన ఒకే మంచంపై 3 రోగులకు చికిత్స అందిస్తున్నారని, వార్డులో ఫ్యాన్లు సరిగా పనిచేయక రోగులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పారు. కనీస వసతులు కూడా లేకపోవడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
నిర్మాణం పూర్తయిన కొత్త సిహెచ్సి భవనాన్ని వెంటనే ప్రారంభించి తగిన వైద్య సిబ్బంది, పరికరాలు, రోగులకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ప్రజల ఆరోగ్యంపై నిర్లక్ష్యం చేయకుండా అధికారులు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. నాన్న బయటికి వెళ్ళారండి. సొంతగా తెచ్చుకున్నారు ఫ్యాన్లు తెచ్చుకున్నారా? అది నేను తెచ్చా ఇది బయట నుంచి తెచ్చుకున్నా. చెప్పు ఏం తిన్నావు తల్లి? చెప్పమ్మా, ఏం తాగేవు? నువ్వు తాగకపోతే వెళ్ళిపో. కావలసిపురం కేసు హెచ్ఎల్ పంపించేస్తాము, అక్కడికి బాగా చేస్తాను. సగటు టాబ్లెట్ తీసుకోవాలి, నేనేం చేస్తాను. టాబ్లెట్ తిన్నాడా? తిరుమల అనేది కేవలం ఒక ప్రాంతం, ఒక టెంపుల్ మాత్రమే కాదు, కోట్లాది మంది హిందువుల విశ్వాసానికి ప్రతీక. అలాంటి పవిత్ర క్షేత్రంలో నిత్య పూజలు అందుకునే ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం చోరీకి గురవడం అత్యంత ఆందోళనకరమైన విషయం. ఇది సాధారణ చోరీ ఘటన కాదు. తిరుమల భద్రత, టీటీడీ పాలన, ప్రభుత్వ బాధ్యతపై తీవ్రమైన ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్న ఘటన. ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వం, చంద్రబాబు సమాధానం చెప్పాలి అని కారుమూరి వెంకటరెడ్డి, వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి అన్నారు. తిరుమలలో అసలేం జరుగుతా ఉంది? గడిచిన 2 సంవత్సరాలుగా చూస్తా ఉంటే అనేక అపచారాలు, రోజు రోజుకి తిరుమలలో అపచారాలని కూటమి ప్రభుత్వం ఏదైతే పెంచుకుంటూ పోతుంది తప్ప అపచారాలు జరగకుండా ఎక్కడా చర్యలు తీసుకున్నటువంటి దాఖలాలు లేవు. సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి తిరుమల లడ్డులో పంది కొవ్వు, గొడ్డు కొవ్వు, బాత్రూమ్ యాసిడ్ అని చెప్పి నీచంగా మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితి ఒకవైపు అయితే, టీటీడీ చైర్మన్ గా ఉన్నటువంటి బిఆర్ నాయుడు రంకు బొంకు వ్యవహారాల్లో దొరికినటువంటి పరిస్థితి ఇంకోవైపు, తిరుమలలో గోవులు చనిపోతున్నా కనీసం పట్టించుకున్నటువంటి దాఖలాలు లేవు. మొన్నటికి మొన్న మనం చూస్తే గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్ మీదకి ఒక తాగుబోతు ఎక్కి ఆ కలసం పీకైపోయినటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు చూస్తే నిత్యం పూజలు అందుకుంటున్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహాన్ని దొంగలు ఎత్తుకెళ్లినటువంటి పరిస్థితి. సీసీ కెమెరాలు ఉండగానే దొంగలు ఎత్తుకెళ్లారు. కానీ ఆ దొంగలు ఎవరైతే ఆ ఎత్తుకెళ్లినటువంటి వ్యక్తిని పట్టుకోవడానికి ఇంత ఆలస్యం అవడానికి గల కారణం ఏంటో కూడా టీటీడీ ఖచ్చితంగా సమాధానం చెప్పాలి. అనేక అపచారాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అన్యమత రింగులు అమ్ముతా ఉంటారు అక్కడ. అదేవిధంగా అక్కడ భద్రతా సిబ్బంది వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు. అక్కడే పైన బిర్యానీ తింటారు. అక్కడే చూస్తే ఏదైతే బెల్ట్ షాప్ దొరికినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. సో తిరుమల కొండ మీద హెలికాప్టర్లు అక్కడ పైనుంచి వెళ్తా ఉంటే ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా దాన్ని పట్టించుకున్నటువంటి దాఖలాలు లేవు. అక్కడే నమాజ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనపడింది. ఇలా అనేక అపచారాలు జరుగుతున్నా కనీసం టీటీడీకి చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి. ఒక్కటైతే ఈరోజు స్పష్టంగా మీకు చెప్తా ఉన్నాం, తిరుమలని మీరేదో ఒక ప్రాంతంగానో లేదంటే తిరుమల అంటే మీరేదో ఈరోజు ఏదైతే ఒక టెంపుల్ గానో చూస్తా ఉన్నారు. ఇది చాలా తప్పు. తిరుమల అంటే 140 కోట్ల హిందువుల భక్తులకు సంబంధించినటువంటి పవిత్రమైనటువంటి స్థలం. అక్కడ ఏ చిన్న అపచారం జరిగినా కూడా అది ఎంటైర్ 140 కోట్ల హిందువులని అవమానించినట్టు, హిందువులకు జరిగినటువంటి అపచారంగా ఏదైతే వాళ్ళు బాధపడేటటువంటి పరిస్థితిగా ఉంటది. ఈ రోజు నాకు హిందూ మత భక్తుడిగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని, ఈ టీటీడీని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, తక్షణము దీనికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకొని నైతిక బాధ్యత వహించి బిఆర్ నాయుడు రాజీనామా చేయాలి. ఎందుకంటే 1-2 సంఘటనలు కాదు, ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సంఘటనలు ఇక్కడ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయినా కూడా అతనికి ఏదైతే దాని మీద పట్టించుకుంటున్నటువంటి దాఖలాలు లేవు. సో తిరుమలలో మరి ఇంత భద్రతా లోపం, ఒక సాక్షాత్తు ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహాన్నే ఎత్తుకొని వెళ్లారు అని అంటే, అది కూడా నిత్యం పూజలు అందుకుంటున్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహాన్నే ఎత్తుకెళ్లారని అంటే ఇంకా వచ్చేటటువంటి భక్తుల భద్రతకి ఇంకా ఎటువంటి రక్షణ ఉంటుందో ఈ కూటమి ప్రభుత్వం, అదేవిధంగా టీటీడీ కూడా సమాధానం చెప్పాలి. సో ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా ఈ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉంది. వార్తలందరితో సమాప్తం.